Hi friends, welcome to my channel Exam Hacks. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டான்சர் 2011 கேட்ட தெர்மோடைனமிக்ஸ் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் அண்டு சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள். 0th law of thermodynamics defines the options are internal energy, enthalpy, temperature and pressure. So the correct option is temperature. So 0th law of thermodynamics defines temperature. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் டிஃபைன்ஸ் தி இன்டர்னல் எனர்ஜி அண்டு செகண்ட் லா டிஃபைன்ஸ் தி என்தால்பி. ஓகேங்களா? ஸோ 0th law வந்து டெம்பரேச்சர் டிஃபைன் பண்ணுது, ஃபஸ்ட் லா வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி டிஃபைன் பண்ணுது, செகண்ட் லா வந்து நமக்கு வந்து என்தால்பியை டிஃபைன் பண்ணுது. ஓகேங்களா? செகண்ட் கொஸ்டின். A heat engine supplied with 800 kilojoule per second of heat at 600 degree Kelvin and heat rejected takes place at 300 Kelvin. Which of the following result reports a reversible cycle? The options are 200 kilojoule per second are rejected, option B 400 kilojoule per second are rejected, option C 100 kilojoules per second are rejected, and option D 500 kilojoules per second are rejected. ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் பார்க்கலாம். ஸோ சொல்யூஷன். ஸோ நம்மளுக்கு சம்பளம் என்ன கொடுத்தாங்க? ஹீட் இன்ஜின். ஓகேங்களா? சப்ளைடு வித்து 600 கெல்வின். ஹீட் சப்ளைட் இஸ் ஈக்குவல் டு 800 கிலோஜூல் பர் செகண்ட். ஹீட் இன்ஜின். ஸோ நமக்கு ஒரு ஒர்க் அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ மிச்சம் வந்து சிங்க்கு வந்து டெம்பரேச்சர் ரிஜெக்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஹீட் ரிஜெக்டட். நம்ம ஹீட் ரிஜெக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அட் 300 கெல்வின். ஓகேங்களா? 300 கெல்வின். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரிப்போர்ட்ஸ் ஏ ரிவர்சிபிள் சைக்கிள். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபார் ஏ ரிவர்சிபிள் சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு TH minus TH. ஓகேங்களா? ஹையர் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் லோயர் டெம்பரேச்சர் divided by higher temperature. ஓகேங்களா? this is equal to 600 minus 300 divided by 300. sorry 600. higher temperature வந்து 600. so 300 divided by 600 which is equal to 1/2. so efficiency is equal to 1/2. so we also know as efficiency is equal to work done by heat supplied. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ equal to, so work done is equal to heat supplied minus heat rejected divided by heat supplied. ஓகேங்களா? ஸோ இது எப்படி நம்ம சிம்பிளாக எழுதலாம்? 1/2 is equal to, ஸோ 1 minus heat rejected by heat supplied. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இதை இந்த டைம் அங்கே கொண்டு வரோம், இந்த டைம் அங்கே கொண்டு போயிருந்தோம். heat rejected by heat supplied is equal to 1 minus 0.5. 1/2 வந்து 0.5. ஸோ அப்போது ஹீட் ரிஜெக்டட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து 0.5 இன்ட்டு 800. ஸோ ஹீட் சப்ளைட் வந்து 800 கிலோஜூல்ஸ் பர் செகண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போது அதை 0.5 1/2 வரும். அப்போ ஹீட் ரிஜெக்டட் இஸ் ஈக்குவல் டு 400 kilojoules per second. so this is the answer. so from option B is 400 kilojoules per second rejected. so option B is correct. ஓகேங்களா? next third question. if a system neither exchange mass nor energy with the surroundings, it is known as. the options are segregated system, semi closed system, closed system and isolated system. the correct option is isolated system. the isolated system is a system which does not exchange mass or energy with the surroundings. ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் ஐசோலேட் சிஸ்டம். ஸோ சிம்பிளாக நம்ம வந்து க்ளோஸ் சிஸ்டம்னா என்னென்னு பார்ப்போம். க்ளோஸ் சிஸ்டம். ஸோ இன் க்ளோஸ் சிஸ்டம் ஒன்லி எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர், எனர்ஜி இன் எனர்ஜி அவுட். ஓகேங்களா? இது வந்து க்ளோஸ்டு சிஸ்டம். தெர் இஸ் நோ மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். In closed system there is no mass transfer,
only energy transfer across the boundary of the system. ஓகேங்களா. ஸோ இன் ஓப்பன் சிஸ்டம், நெக்ஸ்ட் வந்து ஓப்பன் சிஸ்டம். both mass and energy across the boundary of the system. ஓகேங்களா. ஸோ mass in, mass flow rate in, mass flow rate out, as well as energy, also energy in, energy out. ஓகேங்களா. ஸோ in open system both mass as well as energy transfer across the boundary of the system. ஓகேங்களா. ஸோ in isolated system there is no mass or energy transfer across the boundary of the system. Fourth question, the relationship between universal gas constant and characteristic gas constant is given by. The options are A, RU is equal to RC by molecular weight, and option B, RC is equal to RU by molecular weight, option C, RC by T ambient is equal to RU, and D option is RU by T ambient is equal to RC. So solution is RC is equal to RU by molecular weight. ஓகேங்களா. ஸோ எப்படி எழுதணும், இது எப்படி எங்கேருந்து வந்ததுன்னா molecular weight இருந்து characteristic constant is equal to universal gas constant. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ RU is equal to characteristic gas constant by molecular weight. Fifth question, during a cycle of process the heat transfer are plus 120 kilojoules, minus 16 kilojoules, minus 48 kilojoules and plus 12 kilojoules. The net work done for a cycle is, the options are A, 60,000 Newton meter, option B 68,000 Newton meter, option C 1,20,000 Newton meter, and option D is 44,000 Newton meter. ஸோ நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் பார்க்கலாம். ஸோ சைக்கிள் ஆஃப் ப்ராசஸ். ஓகேங்களா. cyclic process of heat transfer is equal to cyclic process of work done from first law of thermodynamics. ஓகேங்களா. for a reversible process the cyclic integral of heat transfer is equal to cyclic integral of work transfer. ஸோ நமக்கு சைக்கிள் நம்ம என்ன ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. அதில் வந்து ஒர்க் டன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சம் சைக்கிளிங் தான் சம் பண்ணணும் அவ்வளோத்தையும். ஓகேங்களா. 120 kilojoules minus 16 kilojoules minus 48 kilojoules plus 12 kilojoules equal to cycling of work done, net work done. ஓகேங்களா. ஸோ 120 plus 12 132 minus 16 minus 16 plus minus 48 போட்டிங்கன்னா 68 kilojoules கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ equal to net work done, so which is equal to 68,000 Newton meter. So option is B. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் 6th question, topping cycle in cogeneration system indicates. ஓகேங்களா. ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் A, generation of thermal energy followed by generation of electrical energy, and option B is generation of electrical energy followed by generation of thermal energy, and option C is generation of cooling effect first followed by generation of thermal energy and generation of electrical energy, and option D is none of the above. So topping cycle in cogeneration indicates that generation of option A, generation of thermal energy followed by generation of electrical energy. ஓகேங்களா. ஸோ டாப்பிங் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபியூல் சப்ளை பண்ணுறோம் டு ப்ரைம் மூவர். இட் மே பி engine or motor which is connected to generator which produce electricity. So primarily the fuel is in thermal energy தான் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கும். ஓகேங்களா. நம்ம ஒரு இன்டர்னல் இன்ஜினில் கம்பஷன் நடக்கும், வந்து ஒரு தெர்மல் எனர்ஜி கிடக்கு. அதை வச்சு அது வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்கும். அந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி நம்ம வந்து ஜென்ரேட்டில் ஃபீட் பண்ணும்போது அது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா. ஸோ தெர்மல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. ஸோ இதில் இருக்க வேஸ்ட் ஹீட் இருக்குல்ல, ஸோ அதை வந்து கோ ஜென்ரேஷன் மூலம் ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா.
ரெக்கவர் பண்ணி அதை வந்து ஃபர்தர் கூலிங் ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா, இது வந்து இதுதான் டாப்பிங் சைக்கிள், வேஸ்ட் ஹீட் ரெக்கவரி. ஸோ இதை வந்து இப்போ இதில் இங்கே இந்த ஹீட்டை வந்து இப்போ வாட்டர் சப்ளை பண்ணோம்னா இட் மேபி கூல் ஆகும், இல்லைனா ஹீட் ஆகும். ஓகேங்களா, இதுலேருந்து ஸோ இதுலேருந்து தெர்மல் எனர்ஜி வந்து கிடைக்கும் நம்மளுக்கு, which is also used to producing electricity. ஓகேங்களா, ஸோ டாப்பிங் சைக்கிள் இன் கோஜெனரேஷன் இஸ் தி ஜெனரேஷன் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி ஃபாலோட் பை ஜெனரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகேங்களா, ஸோ சிமிலர்லி இதில் வந்து பாட்டமிங் சைக்கிளும் இருக்குது. ஓகேங்களா, பாட்டமிங் சைக்கிள் in bottoming cycle first heat is produced which is followed by production of electricity. ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பாட்டமிங் சைக்கிள் வந்து நம்ம ப்ரைமரி வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபியூலை யூஸ் பண்ணி ஹீட் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ அந்த ஹீட்டை வச்சு தான் நம்ம செகண்டரி அந்த ஹீட்டு எங்கே போகும்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபியூல் சப்ளை பண்ணணும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ். ஓகேங்களா, ஸோ இதில் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகுது. அந்த ஹீட் தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ சம்திங் ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு. ஸோ அதில் அந்த வேஸ்ட் ஹீட் இருக்குல்ல, அந்த வேஸ்ட் ஹீட் எடுத்து வேஸ்ட் ஹீட் ரெக்கவரியில் போட்டு அதுலேருந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இன் பாட்டமிங் சைக்கிள் த ப்ரைமரி இஸ் ஹீட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹீட்டு தான். ஓகேங்களா, அந்த ஹீட் சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்திங்கன்னா ஒரு மெல்ட்டிங். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல மெல்ட்டிங்கோ ஒரு ரீக்ரிஸ்டலைசேஷன் டெம்பரேச்சரில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஒரு மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஓகேங்களா, அப்போது அது வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 1000 டிகிரி சென்டிகிரேட் கிட்ட ஹீட் பண்ணும்போது நம்ம சரௌண்டிங்ஸில் வந்து ஹீட் வந்து நமக்கு வந்து ஏகப்பட்ட ஹீட் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ சப்போஸ் ஒரு மெட்டலை உள்ள நம்ம வந்து ஹீட் பண்ண கொடுத்துட்டோம், அதை வந்து நம்ம வெளியே எடுக்கும்போது மிச்சிருக்க அங்கே ஹீட் வந்து வேஸ்ட் ஹீட்டு தான். ஸோ அப்போ அந்த ஹீட்டை எடுத்து அவங்க வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணது வந்து செகண்டரி ஆப்ஜெக்டிவ் தான். ப்ரைமரி வந்து அந்த ஹீட்டு இருக்குல்ல, ஹீட் பண்ணது தான் இதோட ப்ரைமரி பாட்டமிங் சைக்கிளில். ஓகேங்களா, ஸோ அந்த வேஸ்ட் ஹீட் எடுத்து வந்து அவங்க வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் பாட்டமிங் சைக்கிள். ஓகே, 7th கொஸ்டின், த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் பிரைட்டான் சைக்கிள் increases with. So options are increases in adiabatic index of working fluid and decrease in pressure ratio. Option B is decrease in adiabatic index of working fluid and increase in pressure ratio. Option C is increase in both adiabatic index of working fluid and pressure ratio. Option D is decrease in both adiabatic index of working fluid and pressure ratio. So நம்ம ஆப்ஷன் எப்படி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம்னா, so we know that efficiency of Brayton cycle so efficiency of Brayton cycle is equal to 1 minus 1 by RP. RP is the pressure ratio, gamma minus 1 divided by gamma, or gamma is the adiabatic index. ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து RP வேல்யூ அதிகமாக இருந்தால் தான் 1 டிவைட் பை போடும்போது நம்மளுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து கம்மியாக கிடைக்கும். அப்போ தான் இதில் வந்து 1 மைனஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போது ப்ரெஷர் ரேஷியோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கணும். ஓகேங்களா, ப்ரெஷர் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் நமக்கு வந்து எஃபிஷியன்சி அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ சிமிலர்லி இந்த அடியாபெட்டிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கல காமா, அதோட வேல்யூ கம்மியாக இருக்கணும். ஓகேங்களா, அதை டிக்ரீஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆர்பி பவர் இருக்குல்ல, பவரில் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். டிக்ரீஸ் இன் அடியாபெட்டிக் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிட் அண்டு இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் ரேஷியோ. ஓகேங்களா, decrease in adiabatic index of working fluid and increase in pressure ratio. 8th question. So this question is asked in 2015 TNEPIE exam. ஓகேங்களா, மெக்கானிக்கல் செக்ஷனில் இந்த கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க தெர்மோடைனமிக்ஸில். ஸோ விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் எரனோஸ் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு கிளாசியஸ் இன்இக்வாலிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ எரனோஸ் மீன்ஸ் இன்கரெக்ட். ஓகேங்களா, so which of the following incorrect with reference to the Clausius inequality statement. So நம்மள Clausius inequality statement என்னது, ds equal to is greater than or equal to dq by d. ஸோ ஓகேங்களா, இதுதான் Clausius inequality statement. Cyclic integral of ds is greater than or equal to cyclic integral of dq by t. This is Clausius inequality statement. So
For irreversible process, del S equal to 0 is the correct. For irreversible process, del S change in entropy is always greater than 0. This is correct. For incompressible process, del S is less than 0. So this is also correct. So there is no incorrect statement in this given option. So option D is correct. None of the above. Okay.